thank you for joining us in our special celebration for Papa. Thank you so much, and especially coming in this cold and rainy day. We really appreciate it. As you have seen in all these videos and what Pritiben said, you got a glimpse of Papa's life from his family and friends. So now we, his immediate family, will give you a glimpse from our lenses. So as most of you know, I've been married for 24 years. So in all these years, Papa's and my relation is a father-in-law, but in real life, he's a father figure to me. And when I think back and look back and think about what Papa has done for us, and he's just like my dad. You know how he would, my daddy is so caring. He is very caring, very understanding, very considerate. I can go on and on and on. And the best part is he's very, very helpful. So in fact, મારે કેવું પડે છે પપ્પાને કે હવે તમે રહેવા દો, રેસ્ટ કરો અને અમે કરી લઈશું. So when I look back and then I try to think, okay, Papa has done so much for us. So what is his biggest contribution in our life? And the biggest contribution I think is helping us raise Ayush and Anushka. And I think they've turned out okay, isn't it? Thank you, Papa, for everything. And now, this Anmol Ratan will give you a few in-person examples. Good evening, everyone. So far you've heard many great things about Dada from some of our family and friends, as you saw in the video, as well as from my mom and my dad. But I thought that I would share a personal story that I think really highlights his character and his caring nature that he always has day in and day out. So this story takes place about 2 to 3 years ago when, as some of you may know, I used to work part-time at the TD Bank in Canada, and I used to work every Saturday. So I had to leave very early in the morning, around 7 a.m., 7:30 a.m. on Saturday morning. And every single week, Dada would be awake with me so that he could help me pack my lunch, and so that I could have a lunch to take when I went to work, which itself was an amazing thing. But I remember that there was this one time when, as he was packing my lunch, he actually forgot to put cutlery. So while he was packing, he forgot to put like a fork, a spoon, things like that. And he didn't actually realize this until around 10 a.m. that morning. And of course, by that time, I was already at work, so it was a bit too late. But he was just so stressed at the idea of me being uncomfortable eating my lunch and me not even having cutlery that without telling anyone else in our house at the time, he opened the door, he went outside, he got on his bike, and he biked all the way from our house to the bank. And this is a distance of at least a few kilometers, as some of you who live in Canada might know. And this was also in the month of May, when, as you also know, it's pretty chilly outside. But without regarding any of that, he biked all the way from our house to the bank, just so that he could drop off the cutlery for me, because he was so worried, so stressed at the idea of me having to have even a very minor, small inconvenience. And I think examples like that really highlight his character, the caring person that he is. And I think Anushka and I both are very proud and very happy, really, to have him as our grandfather. Happy birthday, Dada. So I think most of you know that Dada makes amazing chai, right? Yeah. And yeah, but a lot of you don't know that he makes the best bacalhau pat. Yeah, and it's my favorite thing to eat, and whenever I'm hungry, I'll ask him to make it, and he will make it for me happily. Speaking of food, Dada is always asking me and Ayush, are you hungry? What do you want to eat? What can I make you? Even if we don't realize we're hungry, he knows we're hungry. So if we're studying in our room or anything like that, and we say, oh, well, we'll come down later to eat, he'll knock on our door a little while later, he'll have some fruit cut up, or he'll make Maggie for us, which is our favorite, or he'll make some frozen parotas, and he will bring that to us and he'll say, here, eat. So he knows us better than we know ourselves sometimes. Another example I can think of is when I was in high school, my bus stop was around 10 minutes of a walk away from our house, and I loved biking. I would bike anywhere, and the fact that I was going to catch a bus, I couldn't bike there, but Dada would say, Anushka, here, you can take the bike, I'll walk behind you, and I'll bring the bike back home, which is so sweet of him to do, just for that, 10 minutes of happiness for me, and sacrifice, exactly. Yeah, and in elementary school, as most of you know, our house is right behind the school that I used to go to. There's just a small fence separating
the two. And if I ever forgot my water bottle or my lunch bag or anything, he would wait at least half an hour before the recess bell rang by the fence, and he would wait to spot me, see who I'm playing with, and once he saw me, he would call me over and give me whatever I forgot, which was also such a kind gesture. And Dada has taught us to be so selfless, so giving, so kind, and we're forever grateful for that. He's the best grandfather ever, and thank you, Dada, for everything. Happy birthday. બસ હવે આપણે પ્રોગ્રામના અંત તરફ આગળ વધી રહ્યા છે એટલે હજી ઘણો લાગુ થઈ ગયો છું એટલે કદાચ બોલવામાં કંઈ ભૂલ થઈ જાય તો માફ કરજો પહેલાં છોકરાઓએ જે બી કંઈ કહ્યું છે એ મને પણ ખબર હતી ઘણા વ્યક્ત કરતા હતા કે એકચ્યુઅલી તો આ પ્રોગ્રામના એમને જ આભારી થયું છે. હલો બીજું એમનો આભાર માણ એમનો આભાર એકચ્યુઅલી તો જેટલો માનવો એટલો ઓછો જ છે, કારણ કે એ જો ચાર્જ ના હોત તો આ પ્રસંગ થાત નહીં. અને અત્યારે મારા બીજા ઘણા એ તો મિત્રો છે, મિત્રો મને આ બધું જોઈને મારો લગ્ન પ્રસંગ યાદ આવે મને મારો કે તે આટલો ઉજ્જવળ હતો. મને જે મને હમણાં ઈચ્છા થઈ જે તે વખતે આ દિવસને નીતિમાં હોત કદાચ મારું લગ્ન સારું થતું. છોકરાઓના આભાર માનવા માટે એક શેર રજૂ કરું છું. हम पे क्या गुजरी थी बेटे तुझे क्या कहे, हो गया तू बड़ा तुझे अब क्या याद रहे, फिर भी देते रहे हम दुआ अल्ताफ से, जा तेरा घर हमेशा के लिए आबाद रहे. સાથે સાથે આ બધા જે ભજનો બધા ગાયા છે અને નિશાદે સારી તબલા વાદનનો સાથ આપ્યો છે એ બધા અને નીલિમાના મિત્રો અને સખીઓ જે કંઈ પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ રીતે અમને સાથ આપ્યો છે એ બધા એમનો પણ આભાર. અને છેલ્લે કહું તો અમને બધાને કચોડામાં કેદ કરવા માટે સમીરભાઈનો આભાર. છોકરો રસ્તમ છે કદાચ તારો જ આભાર. પપ્પા થોડા વહેલા આવી ગયા, એક આઈટમ બાકી હતી પણ એનીવે આઈ થિંક હી ગોટ ઇમોશનલ એન્ડ સ્ટૂડ અપ એન્ડ સ્ટાર્ટેડ સેઇંગ બટ ધેટ્સ ઓકે. સો બધાએ કહ્યું હતું તો મેં વિચાર્યું હું પણ બે શબ્દ કહું કંઈક કે એમના 80 વર્ષ મારે કદાચ સમરાઇઝ કરવાના હોય તો 8 ખૂબીઓ છે એમની, ખાલી 80 વર્ષની 8 ખૂબીઓ. એમનો સ્વભાવ તમે બધા જાણો છો એ પ્રમાણે બહુ મિલનસાર છે, બધાની જોડે એમને ફાવે, એમના કોઈ શત્રુ નહીં, બધા જોડે મિત્રતા, મોટા હોય નાના હોય સિનિયર્સ નાના બાળકો બધા જોડે એમને ફાવે. એમની લાઈફમાં પ્રાયોરિટી સંબંધો રાખવાનો બધા જોડે. દેટ્સ વેરી ગુડ દેટ આઈ લર્ન ફ્રોમ હિમ. કોઈ દિવસ કોઈ જોડે સંબંધ નહીં બગાડવા, વેરી મિલનસાર. કર્મયોગ શીખવો તેમની પાસેથી અવિરત અથાગ પરિશ્રમ કર્યા જ કરવાનો, કોઈ દિવસ થાકવાનું નહીં. આટલા વર્ષોમાં અમે ફેમિલી તરીકે કોઈ દિવસ સાંભળ્યું નથી એમના તરફથી કે આજે હું થાકી ગયો છું. થાક જેવો શબ્દ એમના ડિક્શનરીમાં જ નથી. કન્ટિન્યુઅસલી વર્કિંગ એન્ડ વિધાઉટ એની એક્સપેક્ટેશન. સહનશીલતા, અગેન કોઈ દિવસ એમને કમ્પ્લેન કરતા સાંભળ્યા નથી. ખાવાનું હોય ઠંડુ હોય ગરમ હોય, બરાબર બન્યું હોય ના બન્યું હોય, ઘરમાં કોઈ સગવડ હોય ના હોય, નેવર કમ્પ્લેન. સો સહન કર્યા કરવાનું. એમને તાવ આવ્યો હોય કે વાગ્યું હોય તમને ખબર ના પડે, થોડા દિવસ પછી ખબર પડે કે તે દિવસ એમને તાવ આવ્યો, કોઈ દિવસ કોઈને કહે નહીં. સો દેટ્સ અગેન ગ્રેટ ક્વોલિટી. ઉત્સાહ ભાવ, હંમેશા ઉત્સાહી
અને ખબર નહીં એટલી બધી ઉર્જા શક્તિ છે કે એને ખબર નહીં ક્યાંથી આવે છે, એટલું કંઈ ખાતા પણ નથી. પણ ઓલવેઝ એનર્જેટિક. ચામાંથી આવે. ચામાં છે. કોઈ વાઇટામિન નથી લેતા, પણ ખબર નહીં. ઇઝ ઓલવેઝ વિલિંગ ટુ ડુ એનીથિંગ. કોઈને છોકરાઓને રમવું હોય, ક્રિકેટ રમવું હોય, બેડમિન્ટન રમવું હોય, ફ્રિસ્બી, અહીંયા કેનેડામાં એને ફ્રિસ્બી રમે છોકરાઓને. તો એક ગેમ તો એવી છે કે એક ગેમમાં કદાચ આપણે બધામાંથી કોઈ પણ એમની સાથે રમીએ તો આપણે હારી જઈએ. એની ગેસીસ કઈ ગેમ હશે? હે? નો. કેરમ. વેરી ગુડ. કેરમ બોર્ડ. હી ઇઝ બેસ્ટ એટ કેરમ. આજે અમે બધા સાથે રમીએ તો પણ એ અમારી જીતી જાય અમારી જોડે. સો એ ઉત્સાહ ભાવ છે એમનો, દરેક વસ્તુ નવી શીખવાની ધગશ. આ ઉંમરે પણ છેલ્લા વર્ષ પહેલા ફેસબુક કે એવું કંઈ આવડતું નહોતું, કે વોટ્સએપ નહોતું આવડતું, હવે એમાં માસ્ટરી આવી ગઈ છે. સો અગેન ઓલવેઝ લર્નિંગ એન્ડ ઓલવેઝ પોઝિટિવ એન્ડ વેરી ઉત્સાહી. હંમેશા આશાવાદી, પોઝિટિવ રહેવાનું, હોપફુલ રહો, ઓપ્ટિમિસ્ટિક રહો. નિરાશા કરતા કોઈ દિવસ મેં જોયા નથી. ક્યારેક હંમેશા મૂડ સારો જ હોય, એકાદ વાર ક્યારેક મૂડ ખરાબ હોય તો સમજી જવાનું કે આજે ઇન્ડિયાનું સ્ટોક માર્કેટ ડાઉન છે. અગેન નિસ્વાર્થ ભાવ, આટલું બધું કામ કર્યા કરે, લોકો માટે કરે, પણ સેલ્ફલેસ. એમને પોતાની હંમેશા પ્રાયોરિટી છેલ્લી આવે. બધા જાણતા હશો, મમ્મીને નવી નવી સાડીમાં જોતા હશો તો નવી સાડી એમને અપાવે, પણ પોતાના બેસ્ટ શર્ટ હોય એ વર્ષોથી વાપર્યા કરે છે. અને હજુ બનિયનની તો વાત કરતો નથી. કાર્યકુશળ, દરેક વસ્તુમાં એમની જે કે ને કે એક જાતની કાર્યકુશળતા. બધું આવડે, રસોઈ કરતા આવડે, કુકિંગમાં બધી જાતની વસ્તુ આવડે, રિપેરિંગનું કામ આવડે, પેઇન્ટિંગ આવડે, મારો ડ્રાઇવરનું કામ હોય કેનેડામાં તો એ આવડે, કંઈક બગડી ગયું હોય ઘરમાં તો એ ફિક્સ કરી દે. ખબર નહીં કેવી રીતે આટલી બધી મલ્ટિપલ ટેલેન્ટ્સ એમનામાં છે. એકવાર એક એક્ઝામ્પલ આપું તો એક ડિશવોશર મારું બગડી ગયું હતું અને મેં કહું ચાલો આપણે નવું લાવી દઈએ. 12 વર્ષ થઈ ગયા છે ને, એટલે નવું લાવી તો કે ના મને જોવા દે. તો કે બેઠા બેઠા દિવસે જોઈએ, હું ઓફિસમાં હોઉં અને જોઈને કંઈક કર્યું કે આટલું નાનું કે આ પાર્ટ છે ને એનો 44 થઈ હશે. મને ગુંદર લઈ આવ ખાલી $3. હું $3 ગુંદર લઈ આવ્યો અને એમણે ફિક્સ કરી દીધો. આજે 2 વર્ષથી ડિશવોશર ચાલે છે હજી. સો એ કેવી રીતે દરેક વસ્તુમાં કાર્યકુશળતા એમની ખરેખર શીખવા જેવું છે. અને આમ કહેવાય એન્જિનિયર હું છું, એ તો એન્જિનિયર નથી, પણ મારા કરતાં વધારે એમને એન્જિનિયરિંગનું નોલેજ છે એવું લાગે ઘણી વાર. અને લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ ઇઝ વેરી પરોપકારી. હંમેશા બીજા માટે એમને જીવ્યા છે એવું કહેતો ચાલે. એમના તમને ઘણાને ખબર નહીં પણ એમના 9 ભાઈ બહેનો હતા, ટોટલ 10, અને એ સૌથી મોટા. એટલે બધા ભાઈ બહેનોના લગ્નો કર્યા એમને. એમના બધા પ્રસંગોમાં એમણે ખૂબ કન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું. પછી એમના છોકરા એટલે આમાં અમે થયા અને અમારું બધું કર્યું, મારું ને મારી બહેનનું. અને હવે અમારા છોકરાઓનું કરે છે અને કદાચ આયુષ ને અનુષ્કાની પછીની જનરેશનનું પણ દાદા કરશે એવું લાગે છે. So that's it. દાદા એક જ છેલ્લી વાક્ય કેવું છે, તમે જેવા છો એવા જ રહેજો, ચેન્જ થતા નહીં. વી લવ યુ અને વેરી વેરી હેપી બર્થડે ટુડે. દાદા ઓલરેડી બધાને થેન્ક્સ કહી દીધા છે, પણ આઈ વુડ લાઈક ટુ સે થેન્ક યુ. એમને કહ્યું પ્રમાણે બધા મિત્રો અને મિત્રોની વાઈફ અને બધા સ્પાઉસ અને એના સિવાય આ ફંક્શન પોસિબલ બન્યું ના હોત. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ માય ફ્રેન્ડ્સ. તમે બધા આજે આવ્યા, બહાર વરસાદવાળું વાતાવરણ હતું, સવારથી એવું લાગતું હતું કે કેવું થશે કેવું નહીં. અને આપણા નાના ટાઉનમાં ઓટાવામાં એક મોટો પ્રસંગ અત્યારે ઉજવાઈ રહ્યો છે બ્રિટાનિયા પાર્કમાં, બ્રિટાનિયા હોલમાં, અન્નકૂટ. અને એ છોડીને તમે બધા જે અહીંયા અમારી સાથે આવ્યો છો, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. પંડિત ધવલકુમારજી, તમારો ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. તમે પૂજા કરાઈ, ભજન કરાયા અને અમારી સાથે રહ્યા. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધા ભજન ગાયકો અગેન થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે બહુ સુંદર ભજનો ગાયા, બહુ મજા આવી. અને અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટલી નિશાદ, થેન્ક યુ ફોર પ્લેઇંગ તબલા. વેરી એપ્રિશિએટેડ. નિશાદ આઈબીમાં સ્કૂલમાં છે, હાઈસ્કૂલમાં છે, વેરી બિઝી ગાય. એમાંથી ટાઈમ કાઢીને આજે આપણા ઇવેન્ટમાં આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ યોર કન્ટ્રીબ્યુશન. થેન્ક યુ નિશાદ. અને તેજલબેનનું ફૂડ છે આજે. સો તેજલબેન કોર્નવોલથી આવ્યા છે અને આપણને ફૂડ સર્વ કરવાનું છે અહીંયા. સો થેન્ક યુ વેરી મચ તેજલ. અને દેટ્સ ઇટ. હવે ફોરગેટ એનીબડી. ઓફકોર્સ માય ઓન ફેમિલી, નીલિમા, આયુષ, અનુષ્કા, મમ્મી, બધાએ ખૂબ જ સપોર્ટ આપ્યો છે, સહકાર આપ્યો છે. એના વગર આજનો દિવસના પ્રસંગ થઈ ના શક્યો. અગેન થેન્ક્સ વેરી મચ. અને બધા હવે આપણે આરતી કરીશું અને આરતી કર્યા પછી આપણે ભોજન લઈશું. ઓકે.
થેન્ક યુ.